Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of Mymensingh Nursing College, the today's topic is scales of measurement. So let's see what is measurement and what is scaling. Measurement is the assignment of number to an object or event according to some set rules. অর্থাৎ কোনো একটা অবজেক্ট বা ইভেন্টের পাশে যদি আমরা সংখ্যা লাগিয়ে দিই কিছু নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে তাহলে সেটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট। আর স্কেলিং ইজ দ্য জেনারেশন অফ কন্টিনিউয়াম আপন হুইচ মেজার্ড অবজেক্টস আর লোকেটেড। কোনো একটা পরিমাপ বিষয়ক একটা কন্টিনিউয়াম যদি তৈরি করি এবং সেই কন্টিনিউয়ামের মধ্যে আমাদের অবজেক্টটার লোকেশন কোথায় সেটা যদি দেখাই তাহলে সেটা হচ্ছে স্কেলিং। সো মেজারমেন্ট ইজ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ নাম্বার টু অ্যান অবজেক্ট অর ইভেন্ট অ্যাকর্ডিং টু সাম set rules, and scaling is the generation or formulation of continuum upon which measured objects are located. Types of scaling, আমাদের যে আমরা আগে পড়েছি ভেরিয়েবল, এই ভেরিয়েবল গুলো মেজার করার জন্য স্কেলিং প্রয়োজন হয়। তো টাইপস অফ স্কেলিং এর মধ্যে দুই রকম ভাবে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে। প্রাইমারি মেজারমেন্ট স্কেলিং, এর মধ্যে চারটা আছে। ইট ইজ দ্য বেসিস and independent measurement scale, four types: nominal scale, ordinal or rank scale, interval scale and ratio scale. So primary measurement scale চারটা: nominal scale, ordinal or rank scale, interval scale and ratio scale. আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে কম্পারিজন স্কেলিং, here the scales are used for comparison. কম্পারিজন স্কেলিং আবার দুই রকমের: কম্পারেটিভ or ranking scale আর নন কম্পারেটিভ or rating scale or visual analog scale. Comparative or ranking scale, here direct comparison between two or more stimuli and responses are recorded. This is also called non-metric scale. এর মধ্যে আছে paired comparison and rank order. আর non-comparative rating scale or visual analog scale, here each stimulation object is scaled independently from other objects in a set of stimuli. This is also called metric scale. এই নন কম্পারেটিভ বা ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেলের এক্সাম্পল হচ্ছে লাইকেট স্কেল, সিমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড স্ট্যাপল স্কেল। তো এতক্ষণ আমরা যে কম্পারিজন স্কেলিং এর ভাগগুলো দেখলাম সেটা যদি এই ফ্লো চার্টের মধ্যে দেখি তাহলে প্রাইমারি স্কেল ছিল চারটা: নমিনাল, অর্ডিনাল, ইন্টারভেল এন্ড রেশিও স্কেল। আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি যে কম্পারিজন স্কেলিং টেকনিক, তার মধ্যে দুইটা ভাগ: কম্পারেটিভ or র্যাঙ্কিং স্কেল আর নন কম্পারেটিভ রেটিং or ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেল। কম্পারেটিভ or র্যাঙ্কিং স্কেল আবার দুই রকম: পেয়ার্ড কম্পারিজন এন্ড র্যাঙ্ক অর্ডার। অন্যদিকে নন কম্পারেটিভ রেটিং স্কেল or ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেল তিন রকম: লাইকেট স্কেল, সেমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড স্ট্যাপল স্কেল। তো প্রথমে আমরা দেখি nominal scale. It is a qualitative scale. In this scale, a number is used to identify or classify the object. Data of nominal scale are analyzed in descriptive statistics by rate or percentage, and in inferential statistics by chi-square test and binomial test. Then ordinal scale, it is also a qualitative scale. It is the ranking scale in which numbers indicate the relative position of the objects but do not indicate the magnitude of difference. As for example, rank of winner in a tournament, first, second, third. এখানে শুধু র্যাঙ্কিং বোঝাবে, কিন্তু একজন থেকে আরেকজনের স্কোরের কত পার্থক্য সেটা বোঝা যাবে না। Data of ordinal scale is analyzed in descriptive statistics by percentile and median, and in inferential statistics by rank order correlation. Interval scale, this is a true quantitative scale. তাহলে এর আগের দুটো স্কেল ছিল কোয়ালিটেটিভ স্কেল,
এখন আমরা ইন্টারভ্যাল স্কেল দেখছি, এটা হচ্ছে ট্রু কোয়ান্টিটেটিভ স্কেল। It is like ordinal scale where we are able to measure the magnitude of difference as well as relative position or rank. অর্থাৎ এখানে র্যাঙ্কিংটাও বুঝতে পারবো এবং একজন থেকে আরেকজনের ডিফারেন্স কত সেটা বুঝতে পারবো। যেমন 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, এই তিনটা ক্যাটাগরি যদি হয় তাহলে এই ডিফারেন্সের ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে 10। Here 0 point is arbitrary, কোনো জিরো থাকবে না। In this scale there is no requirement of zero. Data of interval scale are analyzed in descriptive statistics by mean, median, range, standard deviation, and in inferential statistics by t-test, r-test, analysis of variance, and regression analysis. Ratio scale, it is also a quantitative scale. তাহলে নমিনাল এবং অর্ডিনাল স্কেল হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ স্কেল, আর ইন্টারভাল স্কেল, রেশিও স্কেল হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ স্কেল। It is a combination of nominal, ordinal, and interval scale. It allows the researchers to identify, classify, and rank order the objects and compare the difference. Measurement of height, weight, length, etc. are the example of ratio scale. Data of ratio scale is analyzed in descriptive statistics by mean, standard deviation, and in inferential statistics by coefficient of variation. A ratio scale is the highest measurement scale. এরপরে আমরা আসি paired comparison. Here respondent is presented with two objects or stimuli in different times and asked to select the pair according to the given criteria. এই উদাহরণ দেখলে আরো সহজ হবে। আমরা কেউ ব্যথায় ভুগছে, তার ব্যথাটা তাড়াতাড়ি কমার জন্য এবং ব্যথাটা ভালো হওয়ার জন্য আমরা যদি দুইটা ওষুধ দিই এবং তাকে কম্পেয়ার করতে বলি যে কিটোরোলাক এবং ট্যানোক্সিক্যাম, এই দুইটা ওষুধ তাকে খাওয়ালাম, সে জাস্ট কম্পেয়ার করবে যে কিটোরোলাক এবং ট্যানোক্সিক্যাম কোনটা তাড়াতাড়ি পেইন কমায় এবং বেশি মাত্রায় পেইন কমায়। তাহলে এই ধরনের কম্পারিজন হচ্ছে পেয়ার্ড কম্পারিজন। আর rank order scaling, here respondent is provided with several object or stimuli consecutively and asked to order or rank them according to some criteria. এটা হচ্ছে যে আমি যদি তাকে তিনটা ওষুধ খাওয়াই, নেপ্রোক্সেন, তারপরে সিক্লোফেনাক, কেটোরোলাক, এবং তাকে বলি যে এই তিনটার কোনটার ইফেক্ট সবচেয়ে ভালো, তারপরে কোনটা, তারপরে কোনটা, এইভাবে যদি তাকে র্যাঙ্কিং করতে বলি তাহলে এটা হচ্ছে rank order scaling. তারপরে ছিল লাইকার্ট স্কেল। লাইকার্ট স্কেল, it is a measurement scale in 5 responses categories ranging from strongly disagreed to strongly agreed on a statement. মানে আমি যদি বলি যে ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজের শিক্ষার মান খুব ভালো, তো এটা একদম যে ডিসএগ্রি করবে সেটা হচ্ছে স্ট্রংলি ডিসএগ্রি 1, আবার যে স্ট্রংলি এগ্রি করবে সেটা হচ্ছে 5, আর মাঝখানে এগ্রিড, ডিসএগ্রিড এরকম কিছু পয়েন্ট থাকতে পারে, আবার কেউ একদম নিউট্রাল থাকতে পারে মধ্যখানে। তাহলে এরকম আমি যে প্রশ্নটা করলাম যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বা ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজের শিক্ষার মান কেমন, তাহলে একজন উত্তরদাতা তার যে পয়েন্টটা উপযুক্ত মনে করে সেটা এনসার্কেল করবে। এই ধরনের স্কেল যেখানে একদিকে স্ট্রংলি অ্যাগ্রিড, আরেকদিকে তার বিপরীত স্ট্রংলি ডিসএগ্রিড, এবং মাঝখানে নিউট্রাল পয়েন্ট সহ টোটাল 5টা পয়েন্ট থাকে, এই ধরনের স্কেলকে বলা হয় লাইকার্ট স্কেল। একই রকম যদি 7টা পয়েন্ট থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় সিমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন। একদিকে কেয়ারফুল, আরেকদিকে কেয়ারলেস, মাঝখানে নিউট্রাল, আর মাঝখানে কিছু আরো পয়েন্ট, এরকম 7 পয়েন্ট স্কেলকে বলা হয় সিমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন। আর লাস্ট হচ্ছে স্ট্যাপল স্কেল। দিস ইজ এ 5-point রেটিং স্কেল দ্যাট কনসিস্টস অফ এ single objective in the middle of a range of values from -5 to +5 without neutral point 0. It is a scale of measurement of attitude, performance, etc. এই স্কেলটা আমরা দেখি
যে আমরা কোনো একজন সার্জন কতটা রিলায়েবল এই প্রশ্ন যদি করি, তাহলে তার রিলায়েবিলিটি মাইনাস দিকেও 1 2 3 হতে পারে, আবার পজিটিভ দিকে 1 2 3 হতে পারে। এখানে 0 থাকার কোনো সুযোগ নাই। হয় তার রিলায়েবিলিটি পজিটিভ দিকে যাবে অথবা নেগেটিভ দিকে যাবে। তো এই ধরনের স্কেলকে বলা হয় স্ট্যাপল স্কেল। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমরা ভেরিয়েবল মেজার করার জন্য স্কেল গুলো মনে রাখবো। বিশেষ করে আমরা যে প্রাইমারি 4টা স্কেল, প্রাইমারি মেজারমেন্ট স্কেল, এর মধ্যে নমিনাল স্কেল, অর্ডিনাল অর র্যাঙ্ক স্কেল, ইন্টারভেল স্কেল, রেশিও স্কেল মনে রাখবো। আর নন কম্পারেটিভ স্কেলের মধ্যে আমরা লাইকার স্কেল, তারপরে সিমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন, এই যে লাইকার স্কেল, সিমান্টিক ডিফারেন্সিয়েশন এবং স্ট্যাপল স্কেল, এগুলো মনে রাখবো। এই লাস্টের 3টার মধ্যে লাইকার স্কেল বেশি ইউজ হয়। তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। নেক্সট টাইম অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।